क्लास 9 बेटे तुहाडी पाठ पुस्तक काव कथा संवेदना विच हुण असीं तुहाडी तीसरी कहानी करांगे जीनत आपां। ठीक है, ये तुहाडी तीसरी कहानी है बेटे, जीनत आपां। किस द्वारा लिखी गई है? करतार सिंह दुग्गल द्वारा। इस विच की है बेटे, एक अजिही लड़की की कहानी है जिसका पिता उसकी जिहड़ी है शादी एक वड्डी उम्र के इंसान नाल कर दिंदा है। तो किहड़ियां मुसीबतां तो गुजरती है और उसके मन दीयां इच्छावां जिहड़ियां किस तरह उसदे दिल विच ही रह जांदियां और अंत तो किस तरीके नाल अपना दुख जिहड़ा वो सब नूं दसदी है। ठीक है बेटा, तू मेरा यह कद वेख्या है, जे इतना कद किसी कुड़ी दा होवे। तू मेरियां गल्लां दी लाली वेखी है, जे इहो जिही लाली किसी कुड़ी दियां गल्लां उत्ते खेडदी होवे। तू मेरे यह वाल वेखे ने, जे इस तरह दे शाह काले रेशम वर्गे वाल किसी कुड़ी दे होण ते फिर वो कुड़ी किहो जिही होवेगी। मेरा दोस्त रशीद इको साह बोल रहा सी। बेटा, इसका कौन किसनों किस समय कह रहा है? ये कौन सानू दस रहा? लेखक करतार सिंह दुग्गल कहता है कि मेरे दोस्त ने मैनू ये जिहड़ी है गल दसी जिसनों उन्हें कहानी के तौर पर लिख के साडे सामने पेश किया, जीनत आपां। तो उसका दोस्त दस रहा सी रशीद। इस तरह की कुड़ी सी जीनत आपां जिवें अरशों लत्थी परी होवे आसमानों, अरशों मतलब आसमानों। सुच्चा मोती खिड़खिड़ हसदी दी आवाज़ सारे मुहल्ले विच जांदी सी। आंढ गुआंढ विच जीनत जीनत हुंदी रहिंदी। जिस वेहड़े विच खलोंदी, जिस आंगण विच बैठदी, खुशियां खलेरदी रहिंदी। लोकी लख लख ओहदियां खातरां करदे। किसे दे घर वधिया बेर आंदे, घर वाली चुक के जीनत लई रख दिंदी। जीनत नूं खट मिठड़े बेरां नाल बड़ा जोड़ सी, भाव कि बड़ा प्यार सी। किसे दे घर करारे भुज्जे होए सत्तू हुंदे, गंढ मार के जीनत लई संभाल दिते जांदे। जीनत नूं सत्तू बहुत पसंद सन। जीनत नूं बहुली चंगी लगदी सी। बहुली की हुंदी है बेटे? जो असीं नवीं जिहड़ी है गां मੱਝ जिहड़ी थोड़े चिर होए सूई दी होए ते असीं वो कच्चा दुੱਧ हुंदा है उहनूं गुड़ पा के भी बना लैंदे ने ते उहनूं बहुली कहंदे आ। ते पिंड विच किसे दे घर मैं गां सूंदी जीनत लई बहुली तुरदी रहिंदी, भाव कि सारा पिंड ही उसका बहुत ख्याल रखता सी। सब दी चहेती ते लाडली सी जीनत। नंबरदार प्यो की हवेली नूं जदों जीनत वड्डी होई, लोकां ने जीनत की हवेली सदना शुरू कर दिया। उसका प्यो कौन सी? फिर इसदा मतलब नंबरदार। सारी सारी दोपहर नट्टियां घर विच बिठाई रखदी। नट्टियां कौन हुंदियां ना? नाच गान करने वालियां। आप गाउंदी रहिंदी, उन्हां दे गीत सुनदी रहिंदी, गांदी ते नचदी। लोकी बनेरियां तो झांक झांक के कंधां नाल कंन ला ला के जीनत ते गांदियां सुनदे रहिंदे। कितना उच्चा गांदी सी, कितना प्यारा नचदी सी, गांदी ते हसदी। गल गल ते खिड़खिड़ हसन लग पैंदी। हस रही जीनत दियां गल्लां विच जिवें लहू चोण लग पैंदा। ओहदियां गल्लां नाल बिंब हो जाती है। बेटे ये नाल नहीं है, इत्थे हैगा लाल, कई बार प्रिंट च मिसिंग, लाल बिंब हो जाती कि बहुत लाल हो जाती। हस रही दे वाल खिंड पुण जाते, भाव कि खिलर जाते। कितनी प्यारी लगती जिवें आप मुहारा उड़ रहा कोई पंछी होवे, कि कोई पंछी जिहड़ा आप मुहारे अपनी उड़ान भर रहा होवे। ते फिर जीनत का विआह कर दिता गया, जिवें अर्शां विच उड़ रहे किसी पंछी नूं हेठ धरती उत्ते पटक दिता जाए। बेटा इहदे विच ये चीज़ क्यों कही गई है कि जीनत नूं मतलब विआह दिता गया, पर क्योंकि जिहड़ा विआह होया सी वो अनजोड़ विआह सी। जीनत ने एक बोल मूँहों ना कढ़िया। मुंडा कोई दादे पोतरा सी, भाव कि उसके दादे की उम्र का, ठीक है ना, और पोतरियां वाला। जीनत ने सुनिया तो उसका हासा उसके मूँह तो उठ गया। जीनत ने सुनिया तो उसके गीत उसदियां बुलियां तो चढ़ गए। जीनत ने सुनिया तो उसदियां अखां विचों उसदी रौनक हिस गई, भाव कि उसदियां चमकदियां अखां जिहड़ियां हमें हसदियां रहिंदियां सन वो बुझ गईयां ते मूँह सिर वलेट अपने बाबल की हवेली विचों वो निकल गई। इसदा मतलब है कि मूँह सिर लवेट कि जिस तरीके दे नाल उसके पिता ने जिथे उसदा विआह किया उत्थों वो उत्थे ही वो चली गई, कोई शिकायत ना की। जीनत वर्गी कोई भैन होगी। हुण की है, उसका भरा रशीद लेखक उन्होंने दसदा है कि जीनत एक बहुत ही चंगी भैन भी सी। वो अपने भरा का बहुत ख्याल रखती सी, उहदियां इच्छावां का ख्याल रखती सी।
ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਭਰ ਨੱਟਾਂ ਦੀ ਰਾਸ ਵੇਖਣ ਦੀ ਚਟਲਾਸ ਪੈ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨੱਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹੀ ਨੱਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਨੱਟ ਜਿਹੜੇ ਕਵਾਲੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਚਟਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਦਤ, ਚਸਕਾ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਕਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਾਲੀਆਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢ ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਆਣ ਪਾਈਆਂ। ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦੇ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਤੇ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਟਕ ਮੰਡਲੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਥਾਂ ਲਾ ਕੇ ਪੱਟੀਆਂ ਜਮਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸਤਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਲਲਚਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੋਲੇ ਜਿਹੇ ਹਵੇਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਖਿੜਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਸੁੱਟਿਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਦੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ 5 ਦਾ ਨੋਟ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਜੇਬ ਖਰਚ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਜੀਨਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਲਈ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਚਾਅ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ 5 ਦਾ ਨੋਟ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਭੈਣ ਦੀ ਫੂਹੀ ਭਾਵ ਕਿ ਥੋੜੀ ਕਰਕੇ ਬਚਾਈ ਪੂੰਜੀ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਵੀਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ। ਜੀਨਤ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਧੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀਨਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੁੱਪਚਾਪ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸਦਾ ਅੱਬਾ ਉਸਦੇ ਸਾਕ ਲਈ ਇਕਰਾਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਇਕਰਾਰ ਕਰ ਆਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਆਪਣੇ ਪੇਵਰੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਰਜਾ ਭਾਵ ਕਿ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਸਦਾ ਦਾਦਾ ਪੋਤਰੇ ਕੱਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਠਾ ਖਾ ਕੇ ਉਸਦੇ ਦੰਦ ਖੋਪੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਖੋਖਲੇ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੰਨੀਆਂ ਸਨ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। 4 ਜਮਾਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਈਆਂ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਿਹਲਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਬੇਟਾ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ? ਜੀਨਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਕੁਤਰ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੁਤਰ ਕੇ ਖਾਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਓ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੁਹਾਵਰੇਦਾਰ ਭਾਸ਼ਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰਨਾ, ਸਿਗਰਟਾਂ ਪੀਣੀਆਂ ਤੇ ਧੂਏ ਦੇ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਬਸ ਇਹ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਜੀਨਤ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬੋਲ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਕੋਈ ਫਰਿਆਦ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਹੰਝੂ ਉਹਦੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੱਬਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਡੋਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਾਇਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਲਵੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡੋਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜੀਨਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੀਨਤ ਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇਰੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੜਕਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜੀਨਤ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਵਿਹੜਾ ਭਰ ਗਿਆ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਲ ਜਗਣ, ਭਾਵ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰੋਲੇ ਰੱਪੇ ਵਿੱਚ, ਖਲ ਜਗਣ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੀ ਜੀਨਤ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਅੱਬਾ ਦੇ ਫੇਰਾ ਨਾ ਮਾਰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਖਲ ਜਗਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦੋ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 7 ਬੱਚੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਇਸ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਵੱਡਾ ਖਲ ਜਗਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਵਰਾ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦਾ। ਵਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਾਲ। ਬਹੁਤ ਔਦਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅੱਬਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਆਉਂਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਅਗਰ ਔਦਰ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਬਾ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੀਨਤ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਮਾਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੇਟੇ ਹੁਣ ਜੀਨਤ ਦੀ ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਜੀਨਤ ਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੀਨਤ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਆ ਉਦਾਹਰਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ। 7 ਦੇ 7 ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਸੋਹਣੇ ਉਚੜੇ ਪੁਚੜੇ ਜੀਨਤ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਸਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਚੜੇ ਪੁਚੜੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸਾਫ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀਨਤ ਵਰਗੇ ਸਨ। ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ, ਖੇਡਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਬਰ ਮਤਲਬ ਇੱਕਦਮ ਗਾਂ। ਨਿੱਕੀ ਕੁੜਛੜੀ ਕੁੜੀ ਧੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ। ਖਿਡੌਣੇ ਦਾ ਖਿਡੌਣਾ। ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਲੀਕਾ, ਉੱਠਣ ਦਾ ਸਲੀਕਾ, ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਲੀਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ, ਆਦਤ। ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਵਾਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲੀਆਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੋ ਬੇਟੇ ਅੱਛਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੱਥਾ ਤੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੀਨਤ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਿਸਰ ਜਾਂਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੱਥਾ ਤੱਤਾ ਹੋਣਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।
ਝੱਲੀ ਹੋਈ ਭਾਵ ਕਿ ਪਾਗਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਛੜ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਦਾਰੂ ਦਿੰਦੀ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੀ, ਹੱਥ ਟੱਡ ਕੇ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਹੱਥ ਟੱਡਣਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ? ਹੱਥ ਅੱਡਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ। ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਨਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀ ਭਾਵ ਖੈਰਾਤਾਂ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿੰਦੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਜੀਨਤ ਆਪ ਪੜ੍ਹਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਪੌਣਿਆਂ ਢੋਂਚਿਆਂ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਦਾ ਡੇਢ ਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਕਬਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ, ਫਾਰਸੀ ਅਰਬੀ ਦੀਆਂ ਗਰਦਾਨਾਂ ਭਾਵ ਕਿ ਬੇਟਾ ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੀਨਤ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅੰਤ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅੰਤ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 4 ਦਿਨ ਬਿਮਾਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਬੁਖਾਰ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਲੰਗ 'ਤੇ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਿਆ। ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੀ ਇਸ ਬੇਵਕਤ ਮੌਤ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿੱਟ ਕੇ ਟੋਟੇ ਲਾਤੇ ਭਾਵ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਮਨਾਇਆ। ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਰੋ ਕੇ ਝੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਜੀਨਤ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਅਥਰੂ ਨਾ ਡਿੱਠਾ ਕਿ ਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਉਸਦਾ ਖਾਵੰਦ ਬਿਮਾਰ ਪਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਡੋਲ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਖਾਵੰਦ ਪਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਖਾਵੰਦ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਅਡੋਲ ਸੀ ਭਾਵ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲੀ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ। ਉਸਦਾ ਖਾਵੰਦ ਠੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਅਡੋਲ ਸੀ ਭਾਵ ਕਿ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਸਦੇ ਖਾਵੰਦ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਤੁਰੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਅਡੋਲ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਖਾਵੰਦ ਨੂੰ ਦਫਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਅਡੋਲ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਖਾਵੰਦ ਨੂੰ ਦਫਨਾ ਕੇ ਲੋਕੀ ਮੁੜ ਆਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਅਡੋਲ ਸੀ। ਫੁੱਟ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਰੋਈ। ਲੋਕੀ ਜੀਨਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਲਾ ਰੋਂਦੇ, ਪਰ ਜੀਨਤ ਦੀਆਂ ਪਲਕਾਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ। 1 ਦਿਨ, 2 ਦਿਨ, 3 ਦਿਨ, ਹਫ਼ਤਾ, 10 ਦਿਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜੀਨਤ ਟੰਮਾ ਟੀਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਆ ਗਈ। ਆਪ ਆ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਆਈ। ਆਪਣੇ ਅੱਬਾ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਧੀ, ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਭੈਣ। ਜੀਨਤ ਕਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੀ? ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਸਭ ਦੀ ਲਾਡਲੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਉਸਦੇ ਘਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਖ ਖਾਤਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਲੋਕੀ ਅਚੰਭਾ ਹੁੰਦੇ, ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਦੇ। ਆਪਣੇ ਖਾਵੰਦ ਦੀ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਜੀਨਤ ਨੇ ਇੱਕ ਹਉਕਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਜੀਨਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਬੁੱਢਾ ਪਿਓ, ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈਰਾਨ ਸਨ। ਉਸਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਓ ਤੁਰ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜੀਨਤ ਆਪਾ ਦੇ ਖਾਵੰਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਜੀਨਤ ਦੇ ਪਤੀ ਦੇ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਖਾਵੰਦ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਦੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਛੇੜਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਕੁਝ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਸਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਜੀਨਤ ਆਪਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਥਰੂ ਨਹੀਂ ਘੇਰਿਆ, ਭਾਵ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਰੋਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਗਿਆ। ਸਿਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਭਾਵ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਤੀ। ਬੇਟੇ ਜੀਨਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੜਫ ਕੇ? ਕਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਮਾਲਕ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਤਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੌਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਜੀਨਤ ਆਪਾਂ ਅੱਗੋਂ ਤੜਫ ਕੇ ਬੋਲੀ, ਕਿਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ ਮਾਲਕ? ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਖਾਵੰਦ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੀ ਆਪਣਾ ਖਾਵੰਦ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਵੀ ਕਦੀ ਉਸਦੀ ਤ੍ਰੀਮਤ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਤ੍ਰੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਤਨੀ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਪਿਓ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਪਿਓ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਤਖ਼ਤ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੀਨਤ ਦਾ ਬੰਦ ਫਰਿਆਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਫਰਿਆਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਫੁੱਟ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਵਰਾ 2 ਵਰੇ ਭਾਵ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਜੀਨਤ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਬਣ ਗਈ। ਹੱਸਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਗੁੰਮ ਗਈ ਉਸਦੀ ਲਾਲੀ, ਫਿਰ ਉਸਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ। ਉਸਦਾ ਸਰੋਂ ਵਰਗਾ ਭਾਵ ਕਿ ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਕੱਦ, ਉਸਦੇ ਗੱਜ ਲੰਮੇ ਵਾਲ। ਕੋਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਜੀਨਤ, ਜਿਵੇਂ ਅਸਮਾਨੋਂ ਲੱਥੀ ਪਰੀ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਉਡੀਕ ਹੁੰਦੀ, ਹਰ ਆਂਗਣ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਆਸ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਤੋ ਬੇਟੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਜੀਨਤ
ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਭਿਆਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਰਾਣੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਕਰੋ। ਤੋ ਬੇਟੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਠ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਉਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਿਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ। ਜੋ ਬੱਚੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਭਿਆਸ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਸੌਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਆਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਜੋ ਹੈ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਥੈਂक्स।